حیدرآباد کے ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے کھاتے ٹائمز آف انڈیا کے سینئر صحافی میر ایوب علی خان نے پوچھا، آپ کو ملتانی یا سرائکی آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے تو پھر آپ اپنے ان گمشدہ رشتہ داروں سے کیوں نہیں ملتے جو یہاں عادل آباد کے آس پاس آباد ہیں؟ میں نے کہا کون سے رشتہ دار؟ کہنے لگے کہ ملتانی چرواہے جو 100 سال سے زائد عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ میں اچھل پڑا۔ بی بی سی کے آنزا کے نامہ نگار عمر فاروق نے کہا میں بھی چلوں گا، اور پھر کچھ دیر بعد ہم حیدرآباد سے عادل آباد کے 300 کلومیٹر سے زائد کے سفر پہ روانہ ہو گئے ملتانیوں سے ملنے۔ وہ ملتانی جنہیں راستوں میں خبر ملی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، انہوں نے ملتان سے آندھرا تک کا 2500 کلومیٹر کا سفر کب طے کر لیا اور یہاں کیوں آ گئے اور پھر کیوں بس گئے؟ لال 70-75 کی جو ہے عمر مڈی۔ ہمارا نام نظام الدین۔ ذات کیا ہے تہاڈی؟ زیادہ ملتانی بھادڑے۔ تسا انگریزاں کنو پہلے آئے ہوئے ملتان کنو اتھاں یا انگریزاں دے بعد آئے ہوئے؟ وہ معلوم کو نہیں ہے۔ نا کیا ہے؟ نام بڑا شیخ سبحان۔ عمر کتنی ہے؟ بڑی عمر 100 کو بڑھ گیا سا یا 100 کی سال 2 سال کی کچھ کم ہو سی۔ کون گھن آیا تو آپ کو اتھاں؟ ہاں تو وہی عالمگیر بادشاہ گھنایا کر رہی تھی، اساڈے بزرگ لوگ کھینڈ آئے، وہ عورتوں کے نال اپنے لوگ رہ گئے لونڈے لچے۔ جناب دا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد زین العابدین۔ کیا دسیں کہ کیڑے رستے کنو ملتان دے علاقے کنو تساں چلتے تے آندھرا تک پجے ہو؟ اصل بزرگ جیسے اتنا ہی معلوم چاہیے کہ آپ گائے چریں آپ نکل گئے جتنا مزوری ملی اتنا کریں جائے۔ ہوں بھی ڈریس ہے اصل گھاگرے من میں کہ ہوں وہی گھاگرا ہے پرانا نمونے کا، زمانے کے نال تھوڑا چینج آ گئی۔ اچھا یہ ویلے کتنے دیہات ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ یہ سرکنڈا جی کم سے کم 700-800 کا پاپولیشن ہے، کیشو پٹنم 13,000 کا پاپولیشن ہے، گنڈا والا بھی 13,000 کا پاپولیشن ہو سی، چکلی تھی البتہ 5,000 کا پاپولیشن ہو سی، پھر مہاراشٹر تھی ان ہین کرلے معلوم ہے۔ نا کیا اس؟ محمد اعظم۔ تہاڈی اپنی عمر کیا ہو سی؟ 70-80 سال تھی ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ ہے کد آئے ہیں؟ 200 سال تو پہلے ہی آن جانور چرندے جتھا تساں بیٹھے ہوئے اتھوں ملتان کتنی دور ہے؟ وہ پتا کوئی نہیں، بس گائے چرند زمین مل گئے بس جنگ گیا۔ آپس سے شادیاں کیتن یا اتھاں مقامی طور تے ہی شادی وغیرہ تھی؟ یہی آپس ہی؟ ہاں جناب عبد الصمد سرکنڈا۔ ایک بات اردو سے بولتا ہوں صاحب، میرے کو ذرا بولنے نہیں آتا۔ یہ جیسے پہلے جو ہے انہوں بنواس گزارے تو وہ پھرتے پھرتے جو ہے کئی جگہ جو ہے سٹیوں میں جا کے محنت کرے۔ وہ قلی قطب شاہ کے زمانے میں جو ہے وہ چار مینار اور وہ مکہ مسجد میں جو ہے انہوں اپنے جانوروں سے پتھر ڈھوئے، ایسا ہمارے بزرگ بولتے تھے۔ میر عثمان علی خان کے زمانے میں کچھ گنڈالے میں، کچھ کیشو پٹنم میں، کچھ سرکنڈا میں ان کے لیے زمین الاٹ کیا گیا۔ پھر یہ لوگ جو ہے اپنے گئیوں کا دھندا چھوڑ کر زمینات کرنا شروع کرے۔ پھر کرتے کرتے جو ہے آج یہ پوزیشن میں آئے کہ تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرے۔ تو مطلب یہ کہ جب جو پوزیشن تھی آج اس سے بہتر ہو گئی۔ صفدر علی بابا آیا ہے کو انہیں جو ہے اسکیم کھولی ہے، اسکیم کھولے لوگوں کو ٹھکانے تھی بلان کہ لوگ پردیش لوگ کل کے آگے پھر سے اتھا رہنا اتھا رہنا، ڈھول چراونا، بکری چراونا، انہوں کی زندگی بڑی بیکار ہے۔ انہیں کوشش کرنے جو ہے سو ٹھکانے کی بلان اسکیم کھولا لے۔ اما تمہارا کیا نام ہے؟ کلثوم۔ ہاں ڈھیر تکلیف ہوگی۔ کیا کیا تکلیفاں بھوگیں؟ جنگل دے موے چونگڑا لے گھنائیں جائے، بیل کھائیں جائے، جو آگ دا بھٹلو لے گٹکال کھائیں جائے۔ اچھا ہاں اتنی غریبی آئی؟ ہاں اتنی غریبی مشکل نہ پلے ہیں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ زہرا بھی۔ بھائیو رے آوے ٹانڈوڑا تل ہاں رے بھائیو رے آوے ٹانڈوڑا۔ ڈھیر یاد آتا ہوں، کیا کر بھول بیٹھے بھائی۔ سواگنی تیلا چڑھائے ماں تیلا چڑھائے۔ میرا نام انا محمد یوسف۔ اچھا تمہاری برادری جیڑی ہے وہ ووٹ کیا کو دیندی ہے؟ تو ڈیم نہیں پہنچا۔ کچھ ان تھی کچھ ان تھی نا بھائی،
पिछले इलेक्शन थी कांग्रेस को दिता असाने इतनी कुछ आज में नहीं अध्याज में नहीं तेलुगु देशम को दिता है कुछ भी कोई आख सकते कांग्रेस आंदी या तेलुगु देशम आंदी क्यों तो मुकाबला टाइट है कोई पाकिस्तान या मुल्तान दे बारे च मालूमात मिलने आ रहे पहले रेडियो स्टेशन रोज सुन दिया 8:30 बजे प्रोग्राम आना मुल्तान का चैनल है खेलना पाकिस्तान का तो कुछ लोग असाने सुन देनु भी चैनल का नाम वसीफ चैनल कर लिया आखो तो उनके लिए एक स्पेशल डिस्प्यूट किया मनी ये थोड़ी जड़ी कम्युनिटी है वेले इहदे च तालीम दा कोई रुझान है ना अगर भी कुछ जाने पड़ने वाले इंटर डिग्री कितने वाले भी हैं कि कुछ आपको नहीं आया जाने लगा बात मुल्तानी है लेकिन पढ़ना उर्दू ही रहा है। क्या नाम है? शेख बशीर। हमारे एक 200 घर है यहाँ पर मुल्तानिस के 600 घर है ना पर गैर मुस्लिम के वो गैर मुस्लिम में एजुकेशन वगैरह और उनके रहन चलन से इन्हों जरा डेवलप हुए पूरा मुल्तानी के जबान में पूरा चेंजेस आ रहा है। ऊंची तालीम की तरफ नहीं गए अभी भी जो है वही बांस का धंधा करते, अभी भी जो है वो लकड़ी का धंधा करते। जैसा कि आज दूसरी कौमों को जो है रिजर्वेशन देके गवर्नमेंट ऊंचा तालीम, वैसा अगर ये लोगों को चाह रहा तो उनसे बहुत आगे बढ़ सकते। हूँ असारे घर से बन रहा कई बाल बच्चे डिग्री पढ़ रहे इंटरमीडिएट पढ़ रहे असाने हमारे खुद बाल बच्चे भी डिग्री पढ़ रहे हूँ क्योंकि बगैर तालीम दे कुछ भी कौन सी ना कोई मालूम थी ये जिरात विरात बीता वो भी बगैर तालीम दे कौन थी मोहम्मद खलीलुद्दीन। 4-5 साल पहले तक ये इलाके च बड़ी कार्रवाइयां करेंदे हाँ नक्सलाइट्स तुम्हारे नाल कोई मुठभेड़ थी ये कड़ी उन्होंने हूँ वड्डे घर थो ना लूटवा की तक पर असां कोन तक की उन्होंने मारम कुट्टी भी थी समझो उन्होंने इना को मारे इना उना को मारे यहाँ चलता रहा वो ये जगह असां घर थी जो सिरकुंडा है ना ये थी जमात इस्लामी जगह तो उन्हें को समझो नौजवानों को दीन दे कम थी चलाना अच्छे कम करना आखिरती भी फायदा है। सच्चाई तीजी सो सच्चाई ती मरसू हकदा परचम लहरे सु हक बात बितले सु दीन दी राह डोणे सु दीन दे रस्ते ती चलसू। तो ये कहाँ से सुने थे आपने? ये मुल्तानी में मैं खुद लिखा है। क्या नाम है? शेख अली सिरकुंडा। कभी दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि एक दफा वो जगह जाके देखें जहाँ से हमारे बुजुर्ग यहाँ तक आए थे? हसरत तरानी मगर वन कौन सकते ना वीजा दी प्रॉब्लम पैसा दा प्रॉब्लम ये सारे मसले हैं ना भाई थोड़ी तो भी मालूमात रहा है कि भाई अपने कोई रिश्तेदार उतना है तो हिसाब मालूम रहा के तब बन सकते बस अरमान इतनी है कि टीवी से गिर जाओ समझा पा लोग करा ले। मुल्तानी ना पाकिस्तानी सराइकी है ये तो आपको पता है? कौन पता हो? अब उर्दू की जो है माहिर ज्यादा चलने से जो है हमारी जबान उर्दू में ज्यादा चली जा रही। घर में उर्दू ही बोल रहे हैं आप? नहीं मुल्तानी जबान घर में, लेकिन आज जैसे कोई आदमी आ गया कोई अफिसर तो जो है उसमें जो है उर्दू जबान चलती। सच्चे नाम चला रहे सिरकुंडाले सच्चे नाम चला रहे सिरकुंडाले सच्चे नाम चला रहे दिल कुटुम्रे खाए जाए तलाला पानी पी जाए ठंडी वाली टिब्बी पी जाए रमजान को वो कमी रह जाए। जी मेरा नाम सरवत आलम है, मैं पेशे से मुदर्रिस हूँ। ये लोगों के भी तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। आप 7-8 साल से इन लोगों के साथ हैं जी। आपने क्या तस्वीर बनाई कि ये लोग वहाँ से किस दौर में आए होंगे, कैसे आए होंगे, क्यों आए होंगे? यानी एक ऑथेंटिक जो बात है वो ये कि ये लोग चरवाहे थे, अपने जानवर लेकर इधर आए, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, यानी जो मुकामात पे थे वहीं रह गए और इसी मिट्टी के इसी खमीर में जो है सो शामिल हो गए। शनाख्त रह गई, इनकी जुबान है, इनका कल्चर है और मैंने भी जो है 7-8 साल में चंद चीजें इनकी लैंग्वेज की थोड़ी बहुत एक 5% तक सीख ली है। एक चीज बार बार खटकती है कि ये लोग मुलाजिमत के हिसाब से ये लोग नील है, फिर उसके अलावा पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ये लोग एक जमाने से जो है मेन स्ट्रीम से कटे हुए रहे, 50 साल पीछे चल रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि अब इस वक्त जो मुसलमानों का हाल है हिंदुस्तान में उससे भी ये लोग और पीछे हैं। इनको अपनी जात, अपने बैकग्राउंड और अपना कस्बा कुछ नहीं पता। जी हो, अब ये लोगों को क्या है करीब 100 साल का वक्फा हो गया और कई पीढ़ियां गुजर गई। बस नाखानदगी की वजह से किसी चीज को रिटर्न डॉक्यूमेंट या कोई चीजें नहीं रख सके ये लोग। अब ये न्यू जो है जनरेशन वो अपनी साथ यही आइडेंटिफिकेशन रखते हैं कि वी आर इंडियंस। अच्छा, जबान ये किसी हद तक महफूज रखने में कामयाब हुए मुल्तानी या सराइकी, इसकी क्या वजह है? यानी बाकी चीजें तो भूल गए लेकिन जबान इनकी अब तक चली आ रही है वही। यानी बाहर की दुनिया से जो लोग कटे हुए थे तो इनकी मादरी जबान, इनका प्योरली इनके विलेजेस जो है 100% टोटली उन्हीं की आबादी है, जिसकी वजह से अब दूसरी कोई लैंग्वेज इनके अंदर आकर मिली नहीं।
सिर्फ इनके पास एक ही चीज रह गई, अपनी जबान। अगर इनके पास से जबान हटा ली जाए तो वो लोग प्योरली इंडियन हैं, क्योंकि वो लोग तेलुगु से भी वाकिफ हैं, उर्दू से भी वाकिफ हैं, यहाँ की हिंदी से भी वाकिफ हैं। और तेलुगु में बाज लोग तो इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं कि बाज वक्त हमको उनकी बात समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, समझिए ऐसा। अब ये लोग जुड़ रहे हैं तो इनकी जबान में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ये खुद मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ये लोगों के पास, मैं खास तौर से बताऊं कि समाजी बुराई जो हिंदुस्तान में है, लेन देन का रिवाज, ये लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। जहेज की रस्म बिल्कुल नहीं है इनके पास। असा तड़े गुलाम दे अदना गुलाम है, ऐ मालिके बिलाल असांदा सलाम गिन, महबूब जुल जलाल।